Intermediate education, vocational course, Sericulture second year, paper 2, silkworm rearing technology, unit 5, hatching and brushing, part 2. Prepared by P. Shashireka, GJC Chevalla, Yusuf Ahmad, GVJC Nalgonda, L. Mahinder, GJC Nellikudur. 4. Hatching and brushing. Introduction. Silkworm eggs are of two types, that is hibernating and non-hibernating eggs. Further processing of the eggs depends upon whether they are of the diapause or the non-diapause type. Univoltine races lay only diapausing eggs. Multivoltine races lay only non-diapausing eggs. While the behavior of the eggs of the bivoltine is intermediate, except multivoltine, uni and bivoltine races eggs are hibernating eggs, which require special treatment to make them hatch. These eggs are stored till the next season or awakened from diapause artificially. The eggs stored are taken out and subjected to incubation to achieve uniform hatching on a desired day. This can be achieved by exposing the eggs to certain range of environmental conditions. The incubation of eggs is one of the essential parameters in silkworm rearing. Silkworm rearing requires care and skill. Since various rearing operations are important, which finally reflect on cocoon quality and quantity. The rearing room activity starts with brushing of newly hatched silkworms. Since silkworms are susceptible for any kind of diseases and cannot withstand to any changes in the environmental conditions, the rearing room should be prepared in such a way not to hamper the growth of the worms. On the other hand, mulberry garden should possess 5 to 6 leaves. It is better to tap the shoots 25 to 30 days prior to the date of brushing. The equipment such as foam rubber strips, chalky rearing trays, feather, white, paraffin paper, chopping board and knife mats are kept ready for rearing. The desired race of silkworm DFLs are produced from grillage. The eggs are protected from ants and rats. They are incubated well and later kept in block box at blue egg stage. Silkworm egg hatching stages. పట్టుపురుగులో పిండాభివృద్ధి దశలు. నెంబర్ 1, హెగో. పట్టుపురుగుల గుడ్లు కాగితంపై లేదా విడిగా లభిస్తాయి. ఈ గుడ్డు నుంచి వెలువడే డింబకాలను వేరు చేసి పెంపకం చేస్తారు. గుడ్డు నుండి వెలువడిన డింబకాలు నల్లగా వెంట్రుకలతో చిన్న చీమ వలె కనిపిస్తాయి. కాబట్టి వీటిని చీమ దశ లేదా కెగో అని అంటారు. స్ట్రక్చర్. పట్టుపురుగు నిర్మాణము. పట్టుపురుగు గుడ్లు చిన్నగా ఉండి 1 గ్రాముకు 2000 గుడ్లు తూగుతాయి. ఇవి 1 నుండి 1.3 మిల్లీమీటర్ల పొడవు, 0.9 నుండి 1.1 మిల్లీమీటర్ల వెడల్పు ఉంటాయి. ఇవి అండాకాలంలో బల్లపరుపుగా లేదా బల్లపరుపుగా పూర్వ ధ్రువంలో అండద్వారంతో ఉంటాయి. హెడ్ పిగ్మెంటేషన్ స్టేజ్. తల వర్ణక విధాన దశ. సరి అయిన ఉష్ణోగ్రత, తేమలో పొదిగించిన గుడ్లలో పిండము 7 నుంచి 8 రోజులలో గుడ్లు పగలడానికి 48 గంటల ముందు అభివృద్ధి చెంది తలవర్ణక విధాన దశకు లేదా పిన్ హెడ్ స్టేజ్ కి చేరుతుంది. దీన్ని తలవర్ణక విధాన దశ అని అంటారు. బ్లూ ఎగ్ స్టేజ్ నీలి గ్రుడ్డు దశ. గ్రుడ్లు పగలడానికి 24 గంటల ముందు గ్రుడ్లన్నీ నీలి రంగుకు మారుతాయి. ఈ దశను నీలి గ్రుడ్డు దశ అని అంటారు. హ్యాచింగ్ పర్సెంటేజ్.
The ratio between hatched eggs and total number of eggs in a laying is called hatching percentage. The hatched eggs, unfertilized or dead eggs number is counted individually for calculating the percentage. This can be done using a different colored ink pens, usually red and later it is calculated using the following formula and method. Hatching percentage is equal to total number of eggs hatched by total number of eggs into 100. Unfertilized eggs percentage is equal to total number of dead eggs by total number of eggs into 100. Total number of eggs is equal to good eggs plus dead eggs. Brushing. When the eggs hatch, the emerged larvae are to be collected for rearing. This process of separating kego or ants from egg sheets or eggshell is called brushing, which involves sprinkling of thinly chopped mulberry leaves on just hatched larvae to attract them to feed. The larvae which crawl onto the leaves will be separated and transferred to rearing tray from their shells by using of optimum time for brushing is around 10 am when the humidity is 83 to 90% and the temperature is 27 degrees centigrade. Normally, hatching starts at 5 to 6 am when the eggs are exposed to the early sun rays. Uniform hatching can be expected by 7 to 8 am. After 2 hours, the newly hatched worms develop appetite and begin to crawl. The suitable time for brushing would be 10 am, but once again it depends upon the weather conditions. Before brushing, rearing facilities should be prepared according to the number of silkworms to be reared. Tender mulberry leaves should be chopped to 30 to 5 mm size. When the worms crawl over into the tray from bodies should be disinfected or disease prevention by using a fine mesh sieve to dust a fine powder of formalin 3%. Methods of brushing. It is 2 types of depending upon the type of eggs. Number 1, brushing of loose eggs. Number 2, brushing of egg cards. హ్యాచింగ్ పదుగుట. అభివృద్ధి చెందిన పిండం గ్రుడ్డు నుంచి వెలుపలికి రావడం లేదా అభివృద్ధి చెందిన పట్టుపురుగు గ్రుడ్డు నుండి కర్పరాన్ని పగలగొట్టుకుని వెలుపలికి రావడాన్ని పొదుగుట లేదా హ్యాచింగ్ అని అంటారు. గ్రుడ్డు నుంచి వెలువడిన లార్వాలను కెగో లేదా చీమ దశ అంటారు. వీటి శరీరంపై వెంట్రుకలు కలిగి ఉండును. పొదిగిన గుడ్ల శాతం. హ్యాచింగ్ పర్సెంటేజ్. పొదిగిన గుడ్లను మరియు మొత్తం లేయింగ్స్ లోని గుడ్లకు గల నిష్పత్తిని పొదిగిన గుడ్ల శాతం అంటారు. గుడ్ల శాతాన్ని లెక్కించటానికి బ్రషింగ్ తర్వాత పొదిగిన, చెడిన లేదా ఫలదీకరణం చెందిన గుడ్లను వేరువేరుగా లెక్కించాలి. ఇందుకు రంగు పెన్నుతో గుడ్లపై చుక్కలు పెట్టి లెక్కించాలి. తరువాత ఈ కింది సూత్రంతో వాటి శాతాలను కనుక్కోవాలి. పొదిగిన గుడ్ల శాతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం పొదిగిన గుడ్ల సంఖ్య బై మొత్తం గుడ్ల సంఖ్య ఇంటూ 100. చెడిన గుడ్ల శాతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెడిన గుడ్ల సంఖ్య బై మొత్తం గుడ్ల సంఖ్య ఇంటూ 100. మొత్తం గుడ్ల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొదిగిన గుడ్లు ప్లస్ చెడిన గుడ్లు. బ్రషింగ్. పొదగబడిన లార్వాలను గుడ్ల కాగితం నుండి రేరింగ్ తట్టలోనికి మార్చడాన్ని బ్రషింగ్ అంటారు. పగిలిన గుడ్ల నుంచి డింబకాన్ని లేదా కెగోను వేరు చేయటాన్ని బ్రషింగ్ అంటారు.
కాగితంపై ఉండే గుడ్లలో 90% పైగా లార్వా వెలుపలికి రాగానే వాటికి మల్బరీ ఆకులు వేసి కోడిఈక సహాయంతో రేరింగ్ తట్టలోనికి మార్చాలి. పట్టుపురుగు గుడ్లు కాగితంపై లేదా విడిగా లభిస్తాయి. బ్రషింగ్ ఈ రెండిటికి వేరువేరుగా ఉంటుంది. కొన్ని పురుగులు కాగితానికి అంటుకొని ఉంటాయి. గుడ్ల కాగితాలను తట్టలోనికి ఏటవాలుగా పట్టుకొని చిన్నగా వేలితో వెనుక కొట్టడం వల్ల అవి కూడా లోనికి పడిపోతాయి. సాధారణంగా బ్రషింగ్ ఉదయం 10 గంటల సమయంలో చేయాలి. గుడ్ల పొదుగుదల జరిగిన 2 గంటల తర్వాత లార్వాలు ఆకలితో ఉంటాయి. వాటిని పూర్తి ఆకలితో ఉంచకూడదు. పురుగులను మార్చిన తర్వాత పడకలను సరిచేసి ఒకవేళ ఆకు సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం ఆకు వేసి కావలసిన మొత్తం ఆహారాన్ని అందించాలి. తేమ శాతం 70% కన్నా తగ్గినచో తడిపిన స్పాంజ్ ముక్కలను పట్టుపురుగుల పడకల చుట్టూ అమర్చాలి. బ్రషింగ్ పద్ధతులు. మెథడ్స్ ఆఫ్ బ్రషింగ్. బ్రషింగ్ ను 2 పద్ధతుల్లో చేయవచ్చును. 1 విడిగుడ్ల బ్రషింగ్. నెంబర్ 2 గుడ్ల కాగితాన్ని బ్రషింగ్ చేయటం. బ్రషింగ్ loose eggs. The eggs are spread evenly in one layer in the egg box and kept in black box at blue egg stage. On the next day, when all eggs reach blue egg stage, they are removed from black box and covered with a thin perforated cloth or a fine mesh or finely perforated paper. This covering is placed in such a way that it just touches the upper surface of the eggs. Then just before brushing, chopped mulberry leaves are sprinkled on the top of the net or cloth or paper. This mulberry leaf attracts the hatched worms to crawl onto the upper surface. When maximum number of worms hatches out and crawls onto the paper, they are transferred to rearing tray. Brushing from egg cards. There are 4 methods. A. Tapping method. The hatched larvae will crawl towards the edges or corners of the egg sheet are collected into rearing tray using a feather. The egg sheet is held upside down just above the rearing sheet and tapped. The larvae fall onto the rearing sheet. Then the dropped larvae are brushed together with feather and fed with mulberry leaf which are already chopped. B. Feather method. The hatched larvae which crawl towards the edge or corners of the sheet are collected gently with white feather. Hold the egg sheet slantwise to the rearing sheet. Transfer larvae with the help of a feather. Later worms are fed with finely chopped mulberry leaves. నెంబర్ 1 విడిగుడ్ల బ్రషింగ్ ఆఫ్ లూజ్ ఎగ్స్. ఈ పద్ధతిలో గుడ్లను విడిగుడ్ల పెట్టె నుంచి తీసి శుభ్రమైన తట్టలో పలుచగా సమానంగా ఒకే వరుసలో పేర్చాలి. నీలిరంగు దశలో వీటిని నల్లటి కాగితం లేదా డబ్బాలో పేర్చాలి. మరుసటి రోజు నల్ల కాగితం తొలగించి గుడ్లకు తగులునట్టుగా పలుచటి రంధ్రాలు కల బట్టను లేదా వలను లేదా రంధ్రాలు కల కాగితాన్ని కప్పాలి. ఈ కాగితం కేవలం గుడ్ల ఉపరితలాన్ని తాకి ఉండాలి. గుడ్లు పగిలి డింబకాలను బ్రషింగ్ చేసే సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు చిన్నగా కత్తిరించిన మల్బరీ ఆకులను వల లేదా కాగితంపై చల్లాలి. ఈ విధంగా చల్లిన మల్బరీ పురుగుల ఆహారం కోసం కాదు, పురుగులు పగిలిన గుడ్ల నుంచి వలపైకి పాకటానికి తోడ్పడతాయి. పురుగులన్నీ పైకి వచ్చిన తర్వాత
వలను తీసి ఇంకొక కొత్త శుభ్రమైన తట్టలోనికి పురుగులను మార్చాలి. ఆ తర్వాత తెల్లని ఈకతో పురుగులను తట్ట మధ్యలోనికి ఊడ్చి ఒకే రకంగా చతురస్రాకారంలో అమర్చాలి. గుడ్ల కాగితాన్ని బ్రషింగ్ చేయటం. బ్రషింగ్ ఆఫ్ ఎగ్ కార్డ్స్. నెంబర్ ఏ ఊక పద్ధతి, బి ఈక పద్ధతి, సి పారాఫిన్ కాగితం పద్ధతి, డి నైలాన్ వలల పద్ధతి. నెంబర్ ఏ మరి ఊక పద్ధతి, హస్క్ మెథడ్. భారతదేశంలో ఈ పద్ధతి బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ పద్ధతిలో గుడ్డు నుంచి వెలువడిన డింబకాలపై ఊకను చల్లాలి. వీటిపై చిన్నగా కత్తిరించిన మల్బరీ ఆకులను వేయాలి. డింబకాలు నెమ్మదిగా మల్బరీ ఆకుపైకి పాకుతాయి. తర్వాత 30 నిమిషాలకు పురుగులను శుభ్రమైన తట్టలోనికి ఈకతో వేరు చేయాలి. మల్బరీ ఆకులను సన్నగా తరుగుట వలన తేమ తగ్గును కనుక మరికొంత ఆకులను ఆహారంగా ఇవ్వాలి. బి ఈక పద్ధతి, ఫెదర్ మెథడ్. కొత్తగా పొదగబడిన లార్వాలపై సన్నగా కత్తిరించిన మల్బరీ ఆకులను వేయాలి. గ్రుడ్లు కాగితానికి ఏటవాలుగా పట్టుకొని రేరింగ్ తట్టలోనికి ఈక సహాయంతో బ్రషింగ్ చేయాలి. కొన్ని పురుగులు కాగితానికి అంటుకొని ఉండును కనుక గ్రుడ్ల కాగితాలను రేరింగ్ తట్టలోనికి ఏటవాలుగా పట్టుకొని వేలతో తట్ట వెనుక కొట్టడం వల్ల పురుగులు అన్ని రేరింగ్ తట్టలోనికి పడిపోతాయి. ఈ పద్ధతి సులభమైనది మరియు ఖర్చు తక్కువ. ఈ పద్ధతి వల్ల పురుగులకు గాయమవడానికి అవకాశము లేదు. సి పారాఫిన్ కాగితం పద్ధతి. ఈ పద్ధతిని ఎక్కువగా విడిగుడ్ల బ్రషింగ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. గ్రుడ్లు అన్నిటినీ ఒకే వరుసలో మందంలో నుంచి గుడ్లపై కాగితాన్ని తొలగించాలి. నీలిరంగు దశ బ్లాక్ బాక్సింగ్ జరిపిన తర్వాత గుడ్లపై తేలికగా ఉండే బట్ట లేదా పేపర్ కప్పాలి. దీనిపై కత్తిరించిన మల్బరీ ఆకులను వేయాలి. పురుగులు మల్బరీ ఆకుల వాసనకు ఆకర్షింపబడి కాగితానికి అంటుకుంటాయి. వీటన్నిటినీ పోగు చేసి వేరొక తట్టలోనికి మార్చాలి. డి నైలాన్ వలల పద్ధతి. కొత్తగా పొదగబడిన లార్వాలను వలలు పరిచి సన్నగా కత్తిరించిన మల్బరీ ఆకులను చల్లాలి. పురుగులు అన్ని వల నుండి మల్బరీ ఆకులపైకి ప్రాకుతాయి. వీటన్నిటినీ వలతో పాటు తీసి వేరొక శుభ్రమైన తట్టలోనికి మార్చాలి. పురుగులను బ్రషింగ్ చేసిన తర్వాత తెల్లని కోడి ఈకతో పడకను చతురస్రాకారంలో సరిచేయాలి. అవసరమైతే చాప్ స్టిక్స్ వాడాలి. నైలాన్ వలతో శుభ్రం చేయటం. ఇందులో సరైన రంధ్రాలు ఉన్న వలను పురుగులపై మొదటి మేతకు ముందు తట్టలో పరవాలి. ఇక రెండవ మేత ఇచ్చిన తర్వాత పడకను శుభ్రం చేయాలి. ఇందులో కూలీల అవసరం ఉండదు. వలను తీసి వేరుగా శుభ్రమైన తట్టలోనికి పురుగులను మార్చాలి. ఈ రకం శుభ్రంతో స్థలావకాశం చేయటం వీలు కాదు. చాకీ పురుగులకు ఉపయోగించే వలల రంధ్రాలు 1-2 దశలకు 2 mm², 3వ దశకు 10 mm², 4-5 దశలకు 20 mm² పరిమాణంలో ఉండాలి. సి బ్రషింగ్ విత్ మల్బరీ లీవ్స్. Mulberry leaves chopped to 0.5 square centimeter size are sprinkled on the egg sheets when larvae hatch out. The mulberry leaf attracts the larvae. After 10 minutes, the egg sheet is turned upside down and larvae and mulberry leaf are transferred to rearing tray using feather. D. Husk feeding method. Finely powdered paddy husk is sprinkled evenly over the eggs sheet when the larvae hatched. Then finally chopped mulberry leaves are sprinkled
over the worms which crawl to live or transfer to rearing tray by using feather. E. Net and feeding method of brushing. In this method, spread a net and hatch a larvae, then sprinkle chopped leaves over the net. The leaves attract the larvae. After 30 minutes, leaves worms along with net transfer to another rearing tray. బ్రషింగ్ ఆఫ్ లూజ్ ఎగ్స్ ఆఫ్ సిల్క్వర్మ్. విడిగుడ్ల బ్రషింగ్. ఈ పద్ధతిలో గుడ్లను విడిగుడ్ల పెట్టె నుంచి తీసి శుభ్రమైన తట్టులో పలుచగా సమానంగా ఒకే వరుసలో పేర్చాలి. నీలిరంగు దశలో వీటిని నల్లటి కాగితం లేదా డబ్బాలో పేర్చాలి. మరుసటి రోజు నల్ల కాగితం తొలగించి గుడ్లకు తగులున్నట్లుగా పలుచటి రంధ్రాలు కల బుట్టను లేదా వలను లేదా రంధ్రాలు గల కాగితాన్ని కప్పాలి. ఈ కాగితం కేవలం గుడ్ల ఉపరితలాన్ని తాకి ఉండాలి. గుడ్లు పగిలి డింబకాలను బ్రషింగ్ చేసే సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు చిన్నగా కత్తిరించిన మల్బరీ ఆకులను వల లేదా కాగితంపై చల్లాలి. ఈ విధంగా చల్లిన మల్బరీ పురుగులు ఆహారం కోసం కాదు, పురుగులు పగిలిన గుడ్ల నుంచి పళ్ళపైకి పారడానికి తోడ్పడతాయి. పురుగులన్నీ పైకి వచ్చిన తర్వాత వలను తీసి ఇంకొక కొత్త శుభ్రమైన తట్టలోనికి పురుగులను మార్చాలి. తర్వాత తెల్లని ఈకతో పురుగులను తట్ట మధ్యలోనికి ఊడ్చి ఒకే రకంగా చతురస్రాకారంలో అమర్చాలి. ఈ యూనిట్ లో అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ క్వశ్చన్స్. నెంబర్ 1, డిఫైన్ బ్రషింగ్. నెంబర్ 1, డిఫైన్ బ్రషింగ్. బ్రషింగ్ అనగానేమి? బ్రషింగ్ అనగానేమి అంటే పగిలిన గుడ్ల నుంచి డింబకాన్ని లేదా కెగోను వేరు చేయటాన్ని బ్రషింగ్ అంటారు. పగిలిన గుడ్ల నుంచి డింబకాన్ని లేదా కెగోను వేరు చేయటాన్ని బ్రషింగ్ అంటారు. నెంబర్ 2, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బ్రషింగ్? నెంబర్ 2, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బ్రషింగ్? బ్రషింగ్ పద్ధతులు ఏమిటి? బ్రషింగ్ పద్ధతులు ఏమిటి? విడిగుడ్ల బ్రషింగ్, గుడ్ల కాగితం బ్రషింగ్ చేయటం. విడిగుడ్ల బ్రషింగ్, గుడ్ల కాగితాన్ని బ్రషింగ్ చేయటం. నెంబర్ 3, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ హ్యాచింగ్ పర్సంటేజ్? నెంబర్ 3, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ హ్యాచింగ్ పర్సంటేజ్? పొదిగిన గుడ్ల శాతాన్ని లెక్కించటానికి సూత్రము ఏమిటి? నెంబర్ 3, పొదిగిన గుడ్ల శాతాన్ని లెక్కించటానికి సూత్రము ఏమిటి? పొదిగిన గుడ్ల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం పొదిగిన గుడ్ల సంఖ్య బై మొత్తం గుడ్ల సంఖ్య ఇంటూ 100 అని రాయాల్సి ఉంటుంది. నెంబర్ 4, వాట్ ఈజ్ లూజ్ ఎగ్ బ్రషింగ్? నెంబర్ 4, వాట్ ఈజ్ లూజ్ ఎగ్ బ్రషింగ్? విడిగుడ్ల బ్రషింగ్ అనగానేమి? నెంబర్ 4, విడిగుడ్ల బ్రషింగ్ అనగానేమి? లాంగ్ క్వశ్చన్స్, వ్యాస రూప ప్రశ్నలు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బ్రషింగ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రషింగ్. బ్రషింగ్ లో గల వివిధ రకాలను గురించి వివరింపము. బ్రషింగ్ పద్ధతుల గురించి వివరింపము. అంటే విడిగుడ్ల బ్రషింగ్ మరియు గుడ్ల కాగితం బ్రషింగ్ చేయటం. దీనిలో ఊక పద్ధతి, కాగితం లేదా గుడ్డ లేదా వల పద్ధతి, ఈక పద్ధతి, నైలాన్ వల పద్ధతి, ఈ పద్ధతులన్నిటి గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది. నెంబర్ 2, రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ లూజ్ ఎగ్ బ్రషింగ్ ఆఫ్ సిల్క్వర్మ్ ఎగ్స్. నెంబర్ 2, రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ లూజ్ ఎగ్ బ్రషింగ్ ఆఫ్ సిల్క్వర్మ్ ఎగ్స్. పట్టుపురుగు గుడ్లను విడిగుడ్ల బ్రషింగ్ గురించి రాయము. విడిగుడ్ల బ్రషింగ్ గురించి వివరంగా వివరింపము. థ్యాంక్ యూ.